Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਹੀ ਭਾਗ 2 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੋ ਖੇਤਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਚੱਕਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਖੇਤਰ ਲਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਖੇਤਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖੇਤਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੋ ਖੇਤਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਲੈ ਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ। यानी वित्ती खेत्र च आपां की कीता, आपां ये कहा भी जिहड़ा वित्ती खेत्र है वो परिवार खेत्र नाल भी जुड़िया होया है, वो जिहड़ा है वो उत्पादक खेत्र नाल भी जुड़िया होया है। परिवार खेत्र जिन्नियां बचतां करदा है वो वित्ती खेत्र च जमा करा दिंदा है, जदों लोड़ पैंदी है तां उधार ले लैंदा है। इसे तरह उत्पादक खेत्र जदों बचत करता है तां वित्ती खेत्र च जमा करा दिंदा है, जदों लोड़ पैंदी है तां उधार ले लैंदा है। तां जिहड़ा वित्ती खेत्र यानी कि बैंक हो गए, बीमा कंपनियां हो गईयां, होर जिहड़ियां वित्ती संस्थावां ने वो सारियां उहदे च आ जांदियां ने। हुण आपां ऐसे ही गल नूं अगे वधाउने आ। हुण आपां जिहड़ा अज दा टॉपिक लैके चलना है वो है अपना तीन खेतरी अर्थ व्यवस्था मॉडल। यानी हुण आपां की करांगे, उत्पादक खेत्र ते परिवार खेत्र दे नाल नाल आपां एक खेत्र जिहड़ा है हुण होर शामिल कर देंगे, जिहड़ा रहेगा अपना सरकार खेत्र। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਖੇਤਰ ਹੈ, 3 ਖੇਤਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ 3 ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ 3 ਖੇਤਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, परिवार खेत्र है, परिवार खेत्र। दूसरा आप मान के चल रहे हैं कि अपने कोल उत्पादक खेत्र है, अते तीसरा केड़ा होएगा अपना सरकार खेत्र जिहड़ा है वो है। तां अर्थव्यवस्था दे विच 3 खेत्र ने जो कि परिवार खेत्र, उत्पादक खेत्र अते सरकार खेत्र है। हुण आपां की करना पेगा, क्योंकि आप वित्ती खेत्र भी लैके चल रहे हैं तो आप मन के चलांगे दूसरी गल की चीज कि अर्थ व्यवस्था विच एक वित्ती खेत्र, वित्ती खेत्र च क्या होगा, बैंक आएंगे, बीमा कंपनियां आएंगियां, होर जिन्नियां भी वित्ती संस्थावां ने वो आएंगियां। तो अर्थव्यवस्था दे विच एक वित्ती खेत्र मौजूद है। तीसरी जिहड़ी मान्यता आपां लेके चलांगे वो ये है कि हुण आपां मन के चलते पे भी 3 ही खेत्र है। पहला केड़ा हो गया, परिवार, उत्पादक, सरकार नाल वित्ती है। यानी आपां होर संसार खेत्र नहीं लेके चल रहे, मतलब आपां मन के चलांगे भी जिहड़ी अर्थव्यवस्था है वो की है, अर्थव्यवस्था बंद है। बंद है मतलब की होया, याद करो आपां दो तरह दियां जिहड़ियां अर्थव्यवस्थावां दी गल कीती सी। एक बंद अर्थव्यवस्था यानी कि यह सोचो भी बंद कमरा है, बंद कमरा है तो क्या होगा, ना तो कोई चीज आऊगी ते ना कोई चीज जाऊगी, मतलब ना तो आयात होणगे ते ना निर्यात होणगे। जे अर्थव्यवस्था खुली है तो फिर क्या होगा, खुला कमरा है, चीज़ा अंदर आनगियां भी ते चीज़ा बाहर जाणगियां भी, मतलब की होगा आयात भी होणगे ते निर्यात भी होणगे। हुण जिहड़े आपां आयात ते निर्यात करांगे वो किंदे नाल करांगे, करांगे तां आपां दूजे देशां नाल ही, पर आपां तां दूजे देश मन के नहीं चलदे पे, आपां तां होर संसार खेत्र लैके नहीं चल रहे। तो आपां मन के चलांगे भी अर्थव्यवस्था की है, बंद है, मतलब किसी भी तरह दे आयात ते निर्यात जिहड़े ने वो नहीं हो रहे ने।
ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਚੱਕਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖੇਤਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਡਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੇ ਦੋ ਖੇਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, अब ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਦਰਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਦਿਖਾਣ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਦਰਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੌਦਰਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਦੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਨ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ, ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲਾਭ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ ਆਈ ਇਹ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਚ ਆਈ, ਆਮਦਨ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਕਿੰਦੇ ਚ ਆਏਗੀ, ਮੁਦਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਚ। ਤਾਂ ਮੌਦਰਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਦਰਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੇ ਮੌਦਰਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣਾਣੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਦੀਆਂ ਸਾਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਆਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੇਗਾ। ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਪਭੋਗ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਲਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਪਭੋਗ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਖਤਮ।
ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਿਖਾਣ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਖੇਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਚਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਚਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਦੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਖਤਮ। ਐਵੇਂ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਨੇ ਬਚਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਧਾਰ ਲੈ ਲੇ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਖਤਮ, ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਖਤਮ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਆਨੇ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੀਜਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਚਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਬਚਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਚਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਚਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਬਚਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਖਤਮ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਦੋ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੋਚੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ, ਖਾਦਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਸਤੇ ਕਰਤੇ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਭੁਗਤਾਨ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਆਮਦਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਭੁਗਤਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਆਮਦਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਆਮਦਨ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਭੁਗਤਾਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
यानी एक पक्षी की हुंदे ने ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪੱਖੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਸਤਾਂਤਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗੀ? ਸਬਸਿਡੀ। ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਚੱਕਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਤਪਾਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਪਰਸਨ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਪਭੋਗ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਪਭੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਣਕ ਉਗਾਈ, ਝੋਨਾ ਉਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਚ ਆਏਗਾ? ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਚ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਲ ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ ਉਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਆਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਰਮਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਉਪਭੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 2200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਦੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਪਭੋਗ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ 2200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਭੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਂਝਾ ਉਪਭੋਗ। ਸਾਂਝੇ ਉਪਭੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਪਭੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਲ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਪਭੋਗ ਹੈ, ਖਵਾਈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਦੇ ਗੋਡਾਊਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੇਗੀ। ਗੋਡਾਊਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ
ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਖਵਾ ਸਕਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਾੜ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਚਾਵਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਦਾਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਪਭੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ 3 ਖੇਤਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਚੱਕਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਪਕੜ ਲਓ, परिवार खेतर। ठीक है जी, हेडिंग बनाओ परिवार खेतर, सामने लिखो कि परिवार खेतर दियां प्राप्तियां ते परिवार खेतर दे खर्च इस तरह ने। उनके थल्ले 2 हेडिंग बनाओ। पहला बनाओ प्राप्तियां, भी परिवार खेतर ਨੂੰ प्राप्तियां की हो रही ने। ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ कि परिवार खेतर ਜਿਹੜਾ है ਉਹ उत्पादक खेतर ਤੋਂ साधन आमदन प्राप्त करता है, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਹੈਡਿੰਗ बनाने हैं, एक प्राप्तियां एक भुगतान, एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। उस तो बाद की करो, उस बाद उत्पादक खेतर ले लो। उनदियां प्राप्तियां की ने कि उत्पादक खेतर जिहड़ा है परिवार खेतर तो उपभोग खर्च दे रूप च आमदन प्राप्त करता है, सरकार तो उपभोग खर्च दे रूप च आमदन प्राप्त करता है, सरकार तो सबसिडी दे रूप विच आमदन प्राप्त करता है। ठीक है, हुण आ जो उत्पादक खेतर दे भुगतान कि उत्पादक खेतर जिहड़ा है परिवार खेतर नूं साधन आमदन प्रदान करवाउंदा है, उत्पादक खेतर ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਤਾਂ ਰੂਪ ਚ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, उत्पादक खेतर सरकारी खेतर ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਆ ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਆ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਲੈ ਲਓ। ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ, ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 3 ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਖੇਤਰ 3 ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 4 ਕਰ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ 4 ਖੇਤਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਖੇਤਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਡਲ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਖੇਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ? ਮਾਨਤਾਵਾਂ। ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਖੇਤਰ ਨੇ? 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ। 4 ਖੇਤਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ 4 ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ परिवार खेतर, नंबर 2 उत्पादक खेतर, नंबर 3 सरकार खेतर ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਖੇਤਰ
ਹਨ। चार खेतर हो गए। फिर आप लिखांगे वित्तीय खेतर बारे कि अर्थ व्यवस्था विच एक वित्तीय खेतर भी मौजूद है। तो वित्तीय खेतर भी आ गया। हुण क्योंकि होर संसार खेतर आ गया, हुण आपां अर्थ व्यवस्था नूं बंद नहीं कहना, आपां कहांगे भी ਜਿਹੜੀ भी अपनी अर्थ व्यवस्था है वो की है, वो एक खुली अर्थ व्यवस्था है। खुली का मतलब की होया भी हुण अपना दरवाजे खुले ने, ठीक है, यानी आपां आयात भी करांगे ते आपां निर्यात भी करांगे। ਇਹਦਾ मतलब हुण आयात निर्यात खुले होणगे। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਾਰ ਖੇਤਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਖੇਤਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ, इधर आ जाएगा नंबर 3 ते उत्पादक खेतर। ठीक है जी। हुण इत्थे सरकार खेतर आप पहला उवें ही तीन खेतरी अर्थव्यवस्था मॉडल बनावांगे। इधर अपना सरकार खेतर जिहड़ा है वो आ जाएगा। पहला इन्हां सारियां च लेन देन दिखाने आ एक करके एक एक नाल। तां पहला परिवार खेतर ते उत्पादक खेतर। तां उत्पादक खेतर ने की कीता, सब तो पहला जिहड़ा परिवार खेतर सी ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ। ठीक है जी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਖਤਮ। ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਦੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਚਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਧਾਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਵਿੱਤੀ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੇ ਬਚਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਚਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਧਾਰ ਲੈ ਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਤਾਂਤਰਨ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਤੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦੇਤੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਤੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਡਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਖੇਤਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ, ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਵਸਤੂਆਂ ਮਤਲਬ ਆ ਮਾਰਕਰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਕਮੀਜ਼ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਪੈਕਸ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੋਰਡ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ।
ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਜੂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਾਲੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਾਫੀ, ਚਾਹ, ਗਹਿਣੇ, ਕੱਪੜੇ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਖੇਤਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਆਯਾਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਯਾਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਆਯਾਤ ਭੁਗਤਾਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਏਗਾ। ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ? ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ आयात करेगा तो आयात के बदले पैसा देना पड़ेगा, तो आयात भुगतान ने। जे निर्यात करेगा तो उनके बदले पैसे आ जाएंगे, तो निर्यात दिया हो जाएंगियां प्राप्तियां। पर ये जिहड़े आयात या निर्यात हो रहे ने, ये किंदे हो रहे ने? वस्तुआं दे। हुण आजो सेवावां दे। सेवावां मतलब अपना डॉक्टर उत्थे काम करदा है, उनका डॉक्टर अपने इत्थे काम करदा पिया। सेवा, हुण डॉक्टर कोई वस्तु तो है नहीं, अपने टीचर उत्थे पढ़ाउंदे आ, उन्हां दे टीचर अपने इत्थे पढ़ाउंदे आ। हुण टीचर कोई वस्तु तो है नहीं, यानी अपने साइंटिस्ट उत्थे काम करदे आ, उन्हां दे साइंटिस्ट अपने इत्थे काम करदे आ। हुण साइंटिस्ट कोई वस्तु तो है नहीं, वो की कर रहे हैं? टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, लॉयर्स ने, वकील जिन्होंने आपां कहंदे आ, ये आदियां सेवावां दिंदे आ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਕੋਲ। ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਦੀਆਂ ਸਾਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜੂੰਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੀਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ? ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ? ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ? ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਆਪਣਾ 4 ਖੇਤਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ 2-3 ਖੇਤਰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।